శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
तत्मै समस्त वेदार्थ निधे विकलसे नमः। श्रुति स्मृति नदीपूर्णं शास्त्र कल्लोल संकुलं विष्णुभक्ति उदकं शुद्धं वंदे श्री विकलार्णवं श्री गोविंद 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 अध्यक्षे भगवतः महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमपादे जम्बोद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक प्रभवादे षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभनक्षत्र शुभयोः शुभकरण यावंगुण विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री भगवते आज्ञया भगवते कैंकर्य रूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं गोत्रोद्भवस्य तम गोत्रनामधेयमुलु भार्य भर्त पिल्लल प्रार्थना। मम सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थं चिन्तित मनोरथ अवाप्त्यर्थं अलोह दिनगात्रतां वज्र शरीरता सिद्ध्यर्थं समस्त सर्व आनुकूल्य फल अवाप्त्यर्थं धर्मार्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं श्री लक्ष्मीनारायण प्रीत्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामी परिपूर्ण कृपाकटाक्ष द्वारा सर्व मंगल अवाप्त्यर्थं सर्व धनधान्य समृद्ध्यर्थं श्री महालक्ष्म्याः नित्य निवास सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामी
प्रीत्यर्थम लोकक्षेमार्थम अस्य देवदेवस्य भगवतः नारायणस्य श्रीपदेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीलां समेतस्य श्रीमते अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्री वैखानस भगवत्शास्त्र मार्गेण कल्याण महोत्सवम् आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवास अर्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पण अर्पणमस्तु. கல்யாண உற்சவத்தை சின்னத்திரையின் வாயிலாக கண்டு பக்தியோடு அனுபவிக்கும் உடுப்பினை பெற்ற பக்தர்களை இரு கரங்களை கூப்பி வரவேற்கின்றது இந்த பக்தி சேனல். சுபதினமான இன்று பிறந்த நாள் மங்கள திருமண நாளை கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் அனைத்து பக்தர்களுக்கும் வாழ்த்தை சொல்லும் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் மேலும் பல திருமண நாட்களையும் பிறந்த நாட்களையும் கொண்டாடும்படியான பாக்கியத்தை பெற்று மகிழ குடைந்து வன்றுண்டும் துழாய முடியான் உடைந்து நோய்களை ஓடுவிக்கும் என்னும்படியான திரு வெங்கடநாயகனின் திருவடி இணைகளில் பிரார்த்தித்து அனைவரையும் வரவேற்கின்றது இந்த அன்பான பக்தி சேனல். ஸ்ரீமானான திருவேங்கடமுடையானின் திருவடி இணைகள் திருவுடை அடிகள் என்பது ஆழ்வார்களின் திருவுள்ள கருத்து, ஒருமித்த கருத்து. திருவடி இணைகளும் திரு என்னும் பிராட்டி தாயார் இருப்பதாலே அடிபணியும் அடியார்களின் குறைகள் நினைத்த மாத்திரத்திலேயே தீர்க்கப்படுகின்றது. சுவாமி ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் முதல் 10 திருவாய் மொழியில் நாளும் நின்றடு நம் பழமை அங்குடு வினையுடனே மாளும் ஓர் குறையில்லை மன நக மலமர கழுவி நாளும் நம் திருவுடைய அடிகள் தம் நலங்கடல் வணங்கி மாளும் ஓரிடத்திலும் மணக்கொடு மாழ்வது வமே. நாம் அனாதியான பாப்ப வினைகள் செய்திருக்கிறோம். நம் பகவானை அணுகி இருக்க வேணும் என்று நினைத்தாலும் அவ்வாறு செய்ய ஒட்டாது தடுத்து விடுகிறது இந்த பாப்ப கர்மாக்கள். சிறிதும் அஞ்சும் வேண்டாம் அதை குறித்து. ஸ்ரீ அப்பதியான ஏறு திருவுடையானின் திருவேங்கடவனின் திருவடி இணைகளை நினைத்தாலே போதுமானது என்கிறார் ஆழ்வார். வணங்கினால் ஏற்படும் மேன்மையை பற்றியும் சொல்லவும் செய்கிறாள். இதோ நாம் அபயம் அளிக்கிறேன் என்று ஸ்ரீதேவி இப்படி சொல்லும் பொழுதே நமக்கு காட்சியளிக்கின்றால் இந்த தொலைக்காட்சியின் மூலமாக. அபயம் அளிக்கும் இந்த திருவடியை பற்றுவதற்கு, எம்பெருமானின் திருவடியை பற்றுவதற்கு ஸ்ரீதேவி எனும் இவளோடு துணையுடனே பற்றினாலே போதுமானது. மேலே விஸ்வக்சேன ஆராதனை புண்ணியாக நடத்த இருக்கின்றது. இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி அதை குறித்து இவ்விடத்திலே முன்னம் வைகானச ஆகமம் முறைப்படி அதை தொடங்க இருக்கின்றார். சற்றே அனுபவிப்போம். ओम धारा वेत्ता सुना डेरे वेत सरत प्रभोर देडे अबावल्लम प्रदायशे गुणा वेत्ता गुणा इत्त तोज्या इवा श्वास वासन दासन वास वास दात नातनेवा वेदा नेत्रबा प्रदा प्रभा वेदा ब्रह्म वेते उदा सोग्र सरस्मे अतंगंबे जला देवदे उडवावा यामे प्रभे बाबा काम बाबा यादत बाबा यामे वेदा पिडवाव उडा महत्वावत्या उस्वावत्यावे उडा महा पाठव्यावे अर्थव्यावे आदवत्या उडा महा गोवाहनवे मोहाहनवे यामे राम भक्त्या भोलपा बाबदरा नव्यावे उडा भावते पवतवदरा नव्यावे सुपीद हाय पल्ला वरदा भंगो
सर्वनेत्र रंबलम भागम विटराल है विटवादो रंगलकार को आ गोयत बाबिया हेतु सुगातो हंबा वैरा जंदे ताम बिशा विदो वे रामना है तावे ताम दराल दरारो पद्मा गावे ओम बोक्षक्षावा ने संगवावा अलबावा बोर बोर विदवावा यावे तत्र सूत्र बाबा याते देव बाबा यावे विक्षक्षरस्य द्वारा अदबंदावरा सोत्रियारा होया भगवद्देश वावाचर सुबंधाहन गोवे पुष्पा सुसय प्रोक्तरा अस्तु पुरावरे पेरा हम्बे आवे शामिल ब्राह्मण बाबा ब्राह्मण वेदः सुरागवद्दल नामर्दासु हरे शामिल ब्राह्मण बाबा ब्राह्मण वेदः सुरागवद्दल नामर्दासु हरे शामिल ब्राह्मण बाबा ब्राह्मण वेदः सुरागवद्दल नामर्दासु हरे ओम देवा वंदना अयना अवतार करे प्रजा सत्तावे ओम देवद करे त्रेदा देवद सुराग सुरागं थे त्रिने पदावजक वेवत गोबादाभ्य गोमा दाइले उत्तराखंड से भवानी से इंद्रसे दत्रा तद्दत्रेह परमेश्वर गुरेह देव डक्रादन तद्दत्रा देव भगवान सत्संगे तत्तो जत्तम बने बद्दने हुने देवा बद्दन से मात बद्दत्रा सेंगे सुतवा सुतवा देव देव जाए सन्ने इंद्रिय वाता सत्ता धरेन बलेरा पुत्र नेत्र में अबन निवारा विद्यारे विदा यकंदो आदि देव्योरद वेंद्रक्षेत्र माता पिता पुत्रः विश्व देवादि देवपन देवादि ध्यान यज्ञरतो सर्व वेदाः प्रेरणान् सर्व यज्ञाः प्रेरणान् यत्पल लल्लक्षत्रं तत्पर कुर्वे देवाः इदावे वेदे अलक्षत्रम्नेदे यत्तसो जगच्चेद यत्र अन्नम्बसेद काकस्यात् पुल्यागयो वर्दे प्रणारायम्य कमलहा बल्लाहं बोलना भोलना बल्लांग वाता कमलहा बल्लाहं बोलना भोलना बल्लांग वाता सत्र इंद्रा उदसवा सुत्र पोरा सुरा सुत्र रसा क्षोइक्षेर सुसरा रत्न देवादे प्राणारायम्य कमलहा सुत्तम बोलना भोलना कमले स्वते कमलहा सुत्तम बोलना भोलना कमले स्वसेर्ध्यापवे नमना भद्दा नतंदा अमित्रदेवत रोरादा लगड़ा उदंदा अन्य रसवेराः प्राणारायम्य कमलहा दिम्बोलना ब्रोलना कर्मरद्या कमलहा दिम्बोलना ब्रोलना कर्मरद्या कमलहा दिम्बोलना ब्रोलना कर्मरद्या हृदयसमृद्धिः उल्लासमृद्धिः आभावताव यावताव अज्ञातवादराम हेरणा यथे यावसनो हरसतमानो यरः यददेव वादोत्मा शिक्षा जगदामो जलेनागरः लासयप्पा वगायासु नायकसमायासु निहाग्नेयावतंदरेव भासावावसक सोनावल्लेयासा गम्राजावयाया विद्या सत्तान्तते अवत्संज्ञावा मदस्वदस्वदे अयाप्पा वगास्ताला वसक सोनावल्ले शिवेर महाचक्रया वस्वया वस्वया नवावप्रयत्तन्ने सर्वागं भग्नेगं निप्रोगो भावयवच्चोपरमोजरेताम् भगवानस्वराज्यरः पवित्रेण विजयः यप्पो धागपराधवान् बुडन्दपादवराः बुडन्दभरोधिया बुडन्दविश्वायवः ध्यानवेद पवित्रेण पवित्रेण विरागमा शुक्रावने वदत्तदाग्ने कृत्वा कृतो गम्भो यत्तेवत्त वक्षदे देवदं गाब् ब्रह्मदेन वरे उपाभ्यान्नवदवनः पवित्रेण विराजा दं ब्रह्मवेदः वयस्वदेव बुडदे देव्यागादेशे वक्वे सर्वा विजप्ताः दयावदन्न सर्वाद्याढ वयगस्य उदये हीरा वैश्वाय स्लुबम्बापराध वातप्राणेन क्षरोभयभोः ध्यावा वदने पैसाभ्यो भे हृदावरे ज्ञे वावरदां बृहद्भत्समधत्समहे विडट्टेद्भुवल्मभे अग्नेदक्रे पुरागवान् येन देवापरदा येनाभो दिव्यङ्गरः देन दिव्यारब्रह्मणा दम्बम्बरेप्पा भारे हृदयदे वैसम्ब्रह्मो सर्वोमोदमच्चारे सुतिदम्बाधर्स्वा पावमाने रेध्येदेन वैसम्ब्रह्मो तत्पैधरस्वे दगे धेदगं दत्तमोढं भावमाने स्वसेने हृदगागदत्तुरः वैसम्ब्रोढः ब्राह्मणे सुरहं गदं येन देव पवित्रेण आत्मानं ब्रवेदादेन सहस्रनारायण भगवान्यप्रन्वा प्राजापत्यं पवित्रो सदाद्यामगम्बन्धेन ब्रह्मविदावय पोदं ब्रह्मब्रह्मेन्द्र सुलेखमापराधो सोमस्वस्यावनत्समेस्या शिवराजा प्रणादप्राणवान् जनवेद मोद्यं जापराध तत्संज्ञा रामदेवः गातुं विज्ञाय गातुं विद्मने देवे स्वस्त्रः सन्माघेभ्यः मोद्यन्तकालभे सन्नात्तद्वरे
संतदप्रयों शांति 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 प्राचान्ति अवाभ्यमाद्यं दानक्षयायां दिवसा प्रमाद्यं दाप्रयाचावा बोले चालस्यावा वर्धयावृत्यामाद्यं दा उर्धायां देगत्समत्रो इदवाद्यं दा अदोरादे नागेभ्यमाद्यं दाम पासोत्तरे परिवारे कस्वांसा वेसारदे वोपवारः यत्तामहे पदन्वाय स्वसमेव भवदे सुन्दरपरे पासोत्तरे रक्तारक्षेण्यागतवद्याः अवक्रेदेवम्बाद स्तुतिवत्सदारः अमीवः वत्सो प्रेम स्वरूपाङ्गा विसल्ल सकाशोभयद्रः सुबहे भुवान् अलाडयान् मकदोपनीयान् हात्मागोयान् निकदाश्रगन्धाः भवत्मयं सवे भगवान् महिमानमेः सप्तप्राणा प्रबन्धेत्वाच सबरसप्तक्वाः सप्तयमे लोकाय हृण्यप्राणागोवासयान् निकदा सप्तदत्त अदच्च विद्याग्रयत् सर्वे स्वासन्दन्दसन्दवस्वरलोभाः अदच्च श्रावणो याराश्च येणे भवतन्त आत्मा ब्रह्मा देवानां परिवेदवीरां हेत्वानां घटोघ्राणां शोणाकृद्धानागस्वतिर्वणानागस्वमपवित्र अत्याद्रेपल्लासेनविषक्षणावः पुनःपाद्यविहायन्ते स्वान्ते क्षेमाय बोधः पुनरागमनाय च सर्वोपधराः இவ்விடத்தில் இப்பாசுரத்தாலே அவனை வணங்கினால் ஏற்படும் மேன்மையை பற்றி சொல்லவும் வேண்டுமா என்ன? பாபக்கூட்டங்கள் அழிந்து மங்களங்கள் உண்டாகும் என்பதை ஆழ்வாரின் பாசுரத்தின் சிறந்த பொருளாக அமைகிறது. இவ்விடத்தில் அர்ச்சக சுவாமி திவ்ய தம்பதிகளின் திருமண நிகழ்ச்சிக்கு முன்பு பாலிகை, அந்த மங்களமான பாலிகையை சேர்த்து அதில் தீர்த்தத்தையும் சேர்க்க இருக்கின்றார். பாலிகை என்றால் அதில் நவதானியங்களை சேர்த்து அதில் முளைக்கும்படியான, அதை முளைவிட்டால் அந்த திவ்ய தம்பதிகளின் வாழ்க்கை மேன்மைப்பட்டு விளங்கும் என்பதற்காக இந்த பத்ததி இந்த திருக்கல்யாண உற்சவத்தில் மேற்கொள்கிறார். மேலே இவரின் கல்யாண உற்சவத்தையும் அதில் வரும்படியான எம்பெருமானின் திருக்கல்யாண குணங்களையும் சற்று அனுபவிப்போம். ஸ்ரீயை உடையவன் வெங்கடாச்சலபதி அல்லவா? இத்துடன் இல்லாமல் திருவுடை அடிகளை கொண்டவன் இவன். அந்த திருவுடை அடிகளே பிராட்டியாக கொள்கிறார். அதுவும் நம் திருவுடை அடிகள் என்கிறார் ஆழ்வார். நம் திருவுடை அடிகள், அதாவது நம்மை நம் பொருட்டு நமக்காக 10 அவதாரங்களையும் தாண்டி விடத்தில் எழுந்தருளிக்கும்படியான நம் பொருட்டு இருக்கும்படியான வெங்கடவனின் நம் திருவடி அடிகள் என்கிறார் ஆழ்வார். அதாகில் திருவுடை உடைய திருவெங்கடமுடையானின் திருவடிகளை உடையவன் என்பது நம்முடையவன் என்னும் நம்முடையவளான, அதாவது தாயாரை குறித்து சொல்லும் பொழுது இந்த திருவடியை குறிக்கும் பொழுது ஆழ்வார் தாயாராகவே கொள்கிறார். அவனிடத்திலே இருக்கும்படியான தயை, அவனிடத்திலே இருக்கும்படியான திருவடிகள், அவனிடத்திலே இருக்கும்படியான கல்யாண குணங்கள் அனைத்துமே ஆழ்வாராதிகள் ஆச்சாரியாதிகள் இந்த பிராட்டியோடு சேர்த்தே சொல்கிறார்கள், பிராட்டியாகவே கொள்கிறார்கள். சுவாமி தேசிகனும் தயை என்னும் குணத்தை பிராட்டியாக கொண்டு அத்தனை ஸ்லோகங்களை இயற்றியுள்ளார். அதை போலவே இவ்விடத்தில் ஆழ்வார் திருவடியை தாயாருக்கு ஒப்பிட்டு தாயாராகவே சொல்லுகின்றார். நம்முடையவளான கருணை மிக்க தாயாராகிய திருவை உடையவனின் திருவடிகள் என்றும் பொருளையும் கொள்ளலாம். நம்முடையவளான பிராட்டியான பத்மாவதி லக்ஷ்மியை உடையவன் என்ற இந்த அர்த்தத்தை இந்த பூர்வர்கள் உகந்து இவ்விடத்திலே அளித்தது. அதாகில் நம் விரோதிகளை போக்கி விரும்பிய பலன்களை பகவானிடத்திலே அந்த பலனை, உயர்ந்த பலனை பெற்று விடாமல் தடுக்கும் பாபங்களை போக்குவது இந்த தாயாரே. இவளின் தாயாரின் துணையாலேயே தான் இவன் எம்பெருமான் தாயாரின் துணையோடு தான் நம் பாப்பக்கூட்டங்களை அழிக்கின்றான். அப்படி சிபாரிசு செய்யும் தாயாரின் இந்த வேலையானது, மங்கள காரியமானது நமக்கு எப்பொழுதும் பொருந்தி இருக்க வேண்டும். வியாதியால் பிடிக்கப்பட்டவன் மருத்துவரிடம் சென்று சிகிச்சை செய்து கொள்ள வேண்டும் அல்லவா? அப்படி செய்ய ஒட்டாது செய்வது, தடுப்பது சில பாப்பங்கள் என்று வைத்து கொண்டால் சிகிச்சை செய்து கொண்டு ஆரோக்கியம் பெறுவது சிறந்த வழி என்று மேன்மையான வழி. இப்பொழுது திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்கு தேவையான இந்த ஹோமகுண்டத்தில் அக்னியை சேர்த்து மேலே பல மங்கள காரியங்கள் நடக்க இருக்கின்றது. அவற்றை சற்று இப்பொழுது நாம் அனுபவிப்போம். சொன்னான் தொழிலாளம் பிரத்னேமுதாய ஷட்மாபாய நகலாதேவாய சிவாதோ ஷடால் மஹாட்சதாவத்த ஷடாமஹ
मनसा चताक्ष प्रेतपाणि शरणं प्रपद्ये स्वस्तिदं पादे शुभयल्लोत् ध्रुवं धेराध्यावरुण ध्रुवं देव बृहत्पतिः ध्रुवं नयन्दस्याग्रस्य रात्रौ धारयतां ध्रुवं सुभगं शुभम् இப்பொழுது பிராட்டிக்கும் எம்பெருமானுக்கும் கங்கணத்தை சமர்ப்பிக்கும்படியான அந்த மங்கள காரியங்கள் நடந்து இருக்கின்றது. நாம் நோய் தீர்வது என்றால் மருத்துவரிடம் சென்று சிகிச்சை செய்து கொள்ள வேண்டும். அப்படி செய்ய ஒட்டாது செய்வது தடுப்பது சில நம்முடைய செய்த பாப்பங்களாக இருக்கலாம். சிகிச்சை செய்து கொண்டு ஆரோக்கியம் பெறுவது என்பது சிறந்த வழி. அதுவே நிவர்த்தகம், அதுவே பாப்பம் கழிந்ததற்கான அறிகுறி என்று சொல்கிறார். என்றால் அந்த வழியை ஏற்படுத்தி தருவது பிராட்டியான தாயாரின் புருஷ காலத்தில் தான் என்கிறார் இவ்விடத்தில் ஆழ்வார். என்ன நோய்? நாம் குறையோடு இருப்பது, பாப்ப கூட்டத்தோடு இருப்பது நோய். அதை தீர்த்து விடாமல் அதை தீர்க்க தடுப்பது அந்த பாப்ப கூட்டங்கள் செய்த பாப்பங்கள் தான். அதை நிவர்த்திப்பது யார்? தாயாரை சரண் அடைந்தால் அந்த பாப்ப கூட்டங்களின் அந்த வேகம் அது தடுகிறது. அப்பொழுது நாம் எம்பெருமான் திருவடியை பற்றினால் நம்முடைய மன நோய்கள், குண நோய்கள், உடலிலே உள்ள நோய்கள் அனைத்தும் நிவர்த்தி ஆகிறது என்கிறார். ஆக ஒன்றை நாம் மங்களத்தை பெற வேண்டும் என்றால் பிராட்டியை முன்னம் பற்றி கொண்டே எம்பெருமானை பற்ற வேண்டும் என்பது. ஆகவே எம்பெருமானின் திருவடி, வேங்கட நாயகனின் திருவடி, கிருஷ்ணனின் திருவடி, அந்த திருவடியையே பிராட்டிக்கு ஒப்பாக சொல்லப்பட்டது இவ்விடத்தில். பத்மாவதி தாயாரின் புருஷகாரத்தாலே தான் நோய்கள் நீங்க பெற்ற அந்த பக்தன் மருத்துவனாய் நின்ற மாமணி வண்ணனான கோவிந்தனை சரண் அடைந்து வேண்டிய விரும்பிய பலன்களை பெற்றுகிறான். அதுவும் மகிழ்ந்து கொள்கிறான். வேரி மாறாத பூமேல் இருப்பாள் வினை தீர்க்குமே என்பதே ஆழ்வாரின் திருவுள்ள கருத்தாக அமைந்துள்ளது இவ்விடத்தில். பகவத் அனுபவ விரோதியான சக்கல தடைகளையும் போக்குபவள் இந்த தாயார். பகவான் பக்தர்களை ரட்சிக்கும் இடத்தில் ஸ்ரீயுடன் கூடியே இருக்கின்றான். அடியார்களின் விரோதிகளாய் தீர்க்கும் பொழுது ஸ்ரீமானாகவே இருக்கின்றான். அதாவது ஸ்ரீயப்பதியாக விதுரமாக இருவரும் சேர்த்தியிலேதான் இவ்வளவு அனுகிரகம் நமக்கு கிடைக்கின்றது. ஆகவே இவனது திருவடிகள் திருவுடைய அடிகள், அதுவும் நம் திருவுடைய அடிகள். நாம் தாயாரை பற்றியிருத்தனாலே நமக்கு சொந்தமான, நாம் அடையப்பட வேண்டிய, நமக்கு அருகதையுள்ள, நமக்கு அது இருக்கிறது, இயற்கையாகவே இருக்கிறது. ஆகவே நம் திருவுடை அடிகள் என்கிறார் சுவாமி. பகவானுக்கு ரிஷி கேசக என்னும் ஒரு திருநாமம் உள்ளது. பகவான் திருவேங்கடவனின் முன்பு நின்று சேவிப்பவரின் பக்தர்களின் எல்லா இந்திரியங்களையும் தன் வசப்படுத்தி தன்னையே காண நினைக்க வணங்கச் செய்கின்றான். உலகில் கண்டு காணப்படும் அழகிய பொருட்களை கண்ணால் கண்டு களிப்பதும், சப்தங்களை காதினால் கேட்டு மகிழ்வதும், சுவை மிக்க உணவுப் பொருட்களை உட்கொள்ளும் போது நாவினால் அதனுடைய ருச்சியை அனுபவிப்பதும், இப்படியே எல்லா இந்திரியங்களும் நமக்கு தேவையான சுகங்களுக்கு சாதகமாக பகவான் நமக்கு அனுகிரகித்து உள்ளான். இப்பொழுது எம்பெருமானுக்கு கங்கணத்தை சாற்றுகிறார் இந்த அர்ச்சக சுவாமி. மேலே அதற்குரிய அனைத்து கிரமங்களையும் செய்வித்து பிராட்டிமார்களுக்கும் சாற்ற இருக்கின்றார். இவ்வாறு தன்னை காண வரும் பக்தர்களுக்கு தன் திருநாமங்களை, அதிலும் கோவிந்த நாமத்தை உச்சரிக்கும் அன்பர்களின் சர்வ இந்திரியங்களின் இயக்கத்தையும் வேறு விஷயங்களில் புகாதவாறு கட்டுப்படுத்தி தன் வசமாகவே, தன்னை பட்சமாகவே, தன்னை சேவிக்கும்படியான குணத்தை, புத்தியை அவ்விடத்தில் தந்து தன்னை தன் அனுகிரகத்தை பெற இவனை செய்கிறான். தன்னையே நோக்கும்படியாக செய்தவனும்
கண்குளிர பக்தர்களுக்கு பக்தியோடு உச்சரிக்கும்படியான கோவிந்தநாமத்தை செவிமடுத்தும் பக்த சிகாமணிகளாக தங்கள் கால்கள் கடுக்க மலை ஏறி வருவதைக் கண்டு தானும் நின்ற வண்ணமாகவே சேவை சாதித்து வரும் பக்தர்களை அடியார்களை உள்ளம் உள் குளிர ஆசீர்வதித்தும் இந்த குணமே திருக்கல்யாணத்தை உடையவனே ரிஷிகேசன் என்கிறது. இது வேத இந்த நிலையை இவனுக்கு சுகமாக உணர்கின்றான். அதாவது நின்று கால் கடுக்க நின்று ஏறி வரும் பக்தர்களை கண்டு கழித்து அவர்களின் உள்ள குறைகளை நீக்குவதே இவன். அதற்காகவே இவ்விடத்தில் நமக்கு காணப்பட்டுள்ளது. இந்த கங்கணத்தை கட்டிக்கொள்வதற்காகவே இவன் நின்று கொண்டிருக்கின்றான். ரிஷி ஹர்ஷம் ஆசை என்று ஒரு பொருள் உண்டு இவ்விடத்தில். ஹர்ஷம் என்றால் ஆசை. பகவான் ஈசன் பக்தர்களை காண்பதில் ஹர்ஷம், அவர்களின் கோவிந்த நாமத்தை கேட்பதில் ஹர்ஷம், அதாவது ஆசை, அவர்களை அனுகிரகிப்பதில் ஹர்ஷம். பகவான் கோவிந்தனுக்கு மேலான ஹர்ஷம் ஆசை. இந்த பக்தர்கள் பால் உள்ள ஆசையே இவனுக்கு ஹர்ஷமாக அமைகிறது. அந்த ஹர்ஷத்தை மேலும் உற்சாகப்படுத்தி அவர்களின் குறைகளை தீர்ப்பதற்காகவே இவர்கள் கங்கணம் கட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள். நின்று கொண்டு எதிர்வரும் பக்தர்களை காண கண் கொட்டாது காத்து கொண்டிருக்கிறார். இவ்வண்ணத்தை ஈசனுக்கு ரிஷிகேசன் என்னும் திருநாமத்தை பீஷ்மர் சாற்றியுள்ளார். விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தில் நாம் சேவித்துள்ளோம். இவன் எழுந்தருளி அருள்பாலிக்கும் வராக க்ஷேத்திரமான இந்த கருடமலை 100 யோஜனை விஸ்தீரணம் உள்ளது. இந்த மலையின் நடுபாகத்தில் நிருசிம்மன் தோன்றிய அகோபலம் உள்ளது. இங்கு கங்கைக்கு சமமான பவனாசினி எனும் நதியும் பிரவகிக்கிறது. கருடமலையின் வடபாகத்தில் 2 யோஜனை விஸ்தீரணம் உள்ள இடத்தில் மிக புண்ணியஸ்தலமான நந்தியாசிரமம் உள்ளது. அங்கு நந்திகேஸ்வரர் வசிக்கின்றார். இவர் பரமசிவனை குறித்து தவம் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார் இன்றும் என்று சரித்திரத்தில் உள்ளது. அதாவது வேதத்தில் உள்ளது. 3 உலகங்களாலும் கொண்டாடப்பட்ட பரமசிவன் நந்திகேஸ்வரர் முன் தோன்றி மற்ற சிவகணங்களுக்கு எஜமானனாக இருக்கும்படியான பலனை பெற்றார் இவ்விடத்தில்தான். அதாவது இந்த திருமலையின் தொடர்ச்சியில். இதன் அருகில் ஸ்ரீசைலம் என்கிற மலை உள்ளது. இது கருடமலையின் ஒரு பாகம். அங்கு தேவதைகளும் தானவர்களும் வசிக்கின்றனர். பரமேஸ்வரர் தம் இருப்பிடமான கைலாச மலையம் விட்டு மிக்க பிரீத்தியுடனே வாசம் செய்கிறார் இந்த ஸ்ரீசைலத்தில். அங்கே தாமாகவே தோற்றமளித்த பரமசிவன் பக்தர்களுக்கு வேண்டிய வரங்களை கொடுக்கின்றார் என்பதே இவ்விடத்தில் காணப்பட்டுள்ள சரித்திரம். அங்கு பாப்பங்களை போக்கும்படியான கிருஷ்ணை எனும் நதி பிரவகிக்கின்றதாம். கருடமலையின் எல்லையாக கருதப்படுகிறது இந்த ஸ்ரீசைலம். மேலே இவ்விடத்தில் அர்ச்சக சுவாமி இந்த திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்கு உண்டான இந்த ஹோமகுண்டத்தை அக்னி பிரவேசிக்கச் செய்து அதற்கு உண்டான கிரமங்களை செய்ய இருக்கின்றார். சற்று அனுபவிப்போம் பக்தர்களே. அதை
तन्मन्नं ददादेन साधन विदग्धः समेयं बदस्सवरौ यदयायप्पे ओम भो स्वावावायामे ओम भाग्यल्वावा इंद्रवावा एवोर्भो चंद्रवावायामे ओमादेनाम नमाधो ओमावहदो ओमजरा हंगवप्पयामे ब्रह्मण प्रकृष्यामे यमावतो सपेराम ओम रोक्षा ओम प्रकृष्यामे ओके किंदनाम तुलनागस्य विटेल बोरास्तो सपेराम ओम रोक्षा पात्रद रावमाधाय अवोधाग्ने पृथ्वासे प्राच्यां विष्णोसोबोधे स्वातरे जैकं निधाय विष्णवे नमः विष्णोसोबोधे विष्णवे नमः विष्णोसोबोधे दक्षिणनो विष्णोसोबोधे चटोसोबोधे परतो गोचादेलां विटवावा यवे भाटवावा यदातो धर्मवावा यवे कृतासे कृतासे द्रवासे दाडासे पाणपत्ता देवब्द संदस्व प्रदुव्यावा गगेशावे प्रवेशामे दिवारवासमच्चा प्रहिगं दवनाव इतनायस्य विटेल भवोसो सपेराहं ओम रोक्षा स्वाहा प्रवेशामे दिवारवासमच्चा प्रणयज्ञं दवनाव इतनायस्य विटेल भवोसो सपेराहं अमृतवा गतत्रयं मिद्यं जमांजलेः ओम बलया ओम अपने अपने आबो देवे प्रयारे यज्ञं सुगंधावन्नः इदं मंदे उदवट्टा राग सरसोहं निदवारे अंतरे ओवाय नक्तवायतो दांदे वेरो हप्पाता दे वज्जाये ओवाय नक्तवायतो दांदे वेरो हप्पाता दे वज्जाये से लंबगो देवे जियोन प्रजाद ब्राह्मण दत्ताना प्रजापतिवावा यामे ब्रह्मवावा यमिंद्रवावा अग्निवावा स्वावावा अग्नि स्वावावा यमप्रजापतिवावा यमब्रह्मवावा यमिंद्रवावा यवसोरावा यमरुद्रवावा रुद्रवावा अभवस्वस्य वसुतवावा यमबृहस्पतिवावा यमत्रवावा यवणवावा आदित्यवावा यशोरावा यपुठरवावा यक्षवावा यत्तवावा यमे अभाविज्ञवावा यज्ञस्वान्दवावा यमे सर्वदेवानावा खयावे आज्यबाघे प्रजापते जटन्नवामे ब्रह्मणे जटन्नवामे इंद्राज जटन्नवामे अग्ने जटन्नवामे सोमाज जटन्नवामे अग्ने होवाभ्यां जटन्नवामे प्रजापते जटन्नवामे ब्रह्मणे जटन्नवामे इंद्राज जटन्नवामे सब्दा जटन्नवामे रुद्र जटन्नवामे रुद्राभ्य जटन्नवामे अवस्वस्य वसविटमे जटन्नवामे रुद्र जटन्नवामे मित्रा जटन्नवामे जटन्नवामे आत्य भ्याजट जटन्नवामे स्वभ्यां जटन्नवामे बोटे जटन्नवामे गच्छा जटन्नवामे ते सोमाज जटन्नवामे अवसज्ञा जटन्नवामे के स्वभ्यदेव भ्याजटम नववामे हृदय भ्याजटन्नवामे आज्यन्त पेशियामे शरंद प्रदर्शयामे गज्जोदरसे समदे स्वाहा अमरसभा नमसे अंधरं रक्ष अंधर आराधः प्रत्यक्तं रक्ष प्रत्यक्ताराधः चित्तत्वात् प्रत्यद्वावतो स्वाहा वाक्पतित्वात् प्रत्यद्वावतो स्वाहा जगत्वात् प्रत्यद्वावतो स्वाहा यागं तदा प्रवारः अर्धं बोलनामा सवितो गृहीत्वा बोलाग्राभ्य आज्य छोरदे सर्वे इंद्राय नमः इंद्राय नमः अग्ने नमः यमाय नमः नृते नमः वरुणाय नमः वायाय नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्ने नमः जातवेदे नमः पावकाय नमः दोषमाय दुःखाय नमः कट्टमकाय नमः देवकाय नमः सत्त्वकाय नमः अग्निपुराय नमः सरस्वती देवदेव धाप्रदवा सत्यान्ने वृक्षोद्भवा अन्नाध्याय समेत यस्वाहा अप्तन आधार मूर्त समर्थ सदंड महान दानं नंदा दस्वा वायव्यादाग्ने यान्दं प्रजापते स्वाहा नेतादेवानन्दमिन्द्राय स्वाहा अग्ने स्वाहा भवाय स्वाहा अग्निमाभ्य स्वाहा प्रजापते स्वाहा भवे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वृद्ध स्वाहा वृद्ध स्वाहा रुद्र स्वाहा वस्वस्य वसवटे स्वाहा बृहस्पति स्वाहा मित्राय स्वाहा रुणाय स्वाहा आदित्याभ्य स्वाहा स्वभ्य स्वाहा बोटे स्वाहा कक्षाय स्वाहा गते भवाय स्वाहा वासज्ञाय स्वाहा स्वेभ्यदेवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिषाज्य सर्वधावित्रा गृहीत्वा जिह्वा व्याहवेद्य होवे ओम भो स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम भोर्भव स्वाहा दिनेन्म गस्साह रवदेन्म गस्साह रवदेन्म गस्साह देवदेव प्राभावे सदैव देव सोदर शिवा स्वामः विवाह मोक्षकर्मांगम अवागराग्नो आधार होमणे मंत्रन्द स्वरवल्लवर्यासनेन प्रायश्चित्तार्थम
अतो देवादिवैष्णवोमं वैशे देवस्वादेवस्वादेवप्रदा ओम तो देवावंदर अहित औटवकवे उदया सता स्वाहा जगत उदकवे त्रिता नवोदरे स्वाहा श्री विराजक वेट गोपादा बेमय स्वाहा टोकम सदा गोविंद सदस्य स्वाहा तद्वाह प्रमद विराजवे प्रक्रा स्वाहा तद्वाह विलवाजागवान दत्त टोजे प्रमद स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम भोर्भव स्वाहा दिदेर्म गत्ताः अर्वदेर्म गत्ताः सर्वदेर्म गत्ताः देवदेव दाप्राधादे ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు వీడే మూలిందరో విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే తెమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు తెమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని వలసి అంకురార్పణమదివో కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొనని చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు
వెంకటపతికి శ్రీ సతికి అడరిన తలబాలందెనిదే బడి శ్రీ వెంకటపతికి శ్రీ సతికి అడరిన తలబాలందెనిదే నడచి పరుషలు నానా అసంధ్యాభక్తాబ్రవారస్య మహాదేవస్య పరబ్రహ్మాణానాం మేఘోడ బ్రహ్మాండానాం మేఘనే వ్యక్త మగధంగార ప్రదేశోజావయ రాఘవాత్మకైరావృతే అత్తైవద బ్రహ్మాండమండలే ఆధాత్మమండ ప్రేక్షణాగ్రే స్వరద్వోట్టాపరపేటస్య అదర ఇతర హృదయ మహీధర సప్తవాజా స్వామహే భోరాగ భోర్లాగ భోర్లాగ బహల్లా జలోలాగ తమోరాత్తరోగాఖ్యోత్తాగస్యాన్ అదోభాగే మహారాళాయమానస్య పరిరాజస్య వేదస్య సహస్రపణామణమండలమండలే అష్టలగ్నండామండాద్దమ్మిదే లోకాలోకాదలవయేదే లవణవాప్తే వలవదే జంబా ప్రేక్షా సప్తేర్దేవార్దేవదే మాఘే ఉదాదే సత్వదాదే ఏమోడాలోదాయట్టే ఇంద్రపహోళాద్గే అనిమింద్ర ఐరావతారాం ఇంద్రప్రస్థ ప్రాజల్య స్వరేగే పంచాశత్వాయ విశీర్ణ భూమండలే అఖండాద్గే జంబోద్దేవే భారతవర్ణే భరతఖండే దండకాళ్యే ప్రధాన క్షేత్రే సమభోవత్తరేఖాయాః శ్రీరంగాదిగ్బాధే కృష్ణాకామోర్యో మధ్యప్రదేశే శ్రీ ఆదివరాజ క్షేత్రే వేంకటాధరే దశమోర్వేదాం దశావరేషాం తద్వంశ్యానాం ప్రధానాం శనకాల వితీర అవాద ప్రమాద సంవాద వైకుంఠాత్మలోకేణ సౌరభ్య సామర్థ్య సాయుధ్య పదవిక్షోద్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ ప్రేత్యర్థం సదల్లక్ష ప్రమాణాభే దివ్య వైదిక విచారేణ నానాద శాస్త్రోక్త భాగ్యేన వేదోక్త భాగ్యేన విగణోక్త ప్రకారేణ పరేదక్త ప్రకారేణ యమాభ్యే కన్యాదమలా ప్రాప్త్యర్థం కన్యాదానంగారేషే అస్య శ్రీపరాజ నారాయణస్య అనేకగోడే బ్రహ్మాండ నాయకస్య ఆనందవల్లాళకర గాంభీరస్య దివ్యమంగళవిగ్రహస్య సంగదా పద్మాంగిన కోణసూర్య ప్రకాశస్య శ్రీపదో వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్వైహార ఆగమాత్మ ప్రకారేణ ఆంగీర భారపత్త భారద్వాజ త్రయాణే ప్రబలాంగిన భారద్వాగోత్రోద్భవస్య జగత్తావమానస్య మూలప్రయోగమయస్య శ్రీనాథకస్య గుణత్రయ గౌణాప్యాదోనాత్ ఉత్పస్వరస్య భగవతః సంఘావతారస్య శ్రీమహావిష్ణోః పరమాదేవ సంబర పౌత్రాయ ఆంగీరద భారపత్త భారద్వాజ త్రయాణే ప్రబలాంగిన భారద్వాగోత్రోద్భవస్య శివశివదార బాధానందస్య హర్షావతార ప్రథమ్రావతారస్య శ్రీమహావిష్ణోః ఆశాంబర పుత్రాయ ఆంగీర భారపత్త భారద్వాజ త్రయాణే ప్రబలాంగిన భారద్వాగోత్రోద్భవాయ భక్తరాగ పరిమాణాయ కిరీటకార కేయోర దివ్యాబల పీడితాయ ప్రపంచ పారిదాదాయ కౌస్తువాలంగాయ దివ్య పీతాంబరాయ దివ్య మాల్లోక శోభితాయ ధ్వజావతారాయ స్వర్ణగణవాగణ రూఢాయ అచంతాదేత్తవర స్వభావరాగణ చోదోవయ ఉత్తరాకరాయ అగ్రభాగాధ్యాయో అఖిలాద పవిత్రగోత్రాయ శ్రవణ నక్షత్ర మకరనాథో జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ నిర్దేశామాయ సకల వేదాధ్యాయనే భాగవతోత్సవ ప్రమాణ అవంజాయ ప్రమాణ భాగవతోత్సవం సర్వాలంగారవదే శ్రీ మహావిష్ణోః శ్రద్ధాంగేయోర పాధారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసనే అతి సౌందర్యవదే ఆనందగణాత్మికా ఇవో శ్యామరాంగే ఉదరే నక్షత్రే కన్యారాహో జాతాం అయోనిజాన్ భుగాత్ సంకల్పదయాం ఇమాం శ్రీదేవీరామ్నే ఇమాం కన్యాం వినేమహే దాస్యామే యజ్ఞస్వామాయమళ సకల వేదాధ్యాయనే హాస్యోత్సాహేత్రాఢ ప్రవాహిత కాశోత్రోద్భవే సర్వాలంగారవదే శ్రీ మహావిష్ణోః స్వరత్రాంగదకేయోర పాధారంగాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరే అత్యంత సౌందర్యవదే ఆనందవరాత్మికాం యమో శ్యామలాంగే
रवणे नक्षत्रे मिनरासो जाताम् अयोनिजाम् कसवा प्रजापते सङ्कल्पवलयाम् इमां बुधवीणां देम् इमाङ्गल्याम् प्रणीमहे दास्यामे कल्याणकरसम्मल्लाकरावोध दास्यावत्रवद्यां प्रमोदगणेश कल्याणकरां स्वादे श्रीरायणेशे प्रेमाम्बेत्सामे नमोहतेभ्य सुसम्रास्थवरोदागतस्थवदेवताः इमाङ्गल्यां प्रदास्यामे श्रीनाथकमलापतेः कल्याणधर्मवर्तसमर्थहस्ते भवन्तो महान्तोनगङ्गन्तो प्रजापदेशयान्यवः पुष्कयारदधासमा तामस्त्ववृत्तिमानम् तस्याग्ने भारयगमा मोदप्रमोदानन्दः पुष्कयान्निगितसमः श्रुत्वाव कामस्य द्रव्याणि दक्षिणेयान् प्रदग्धे ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயாருக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் திருமங்கல்யத்திற்கு உரிய அனைத்து வைகானச ஆகம முறைப்படி வேண்டிய உபசாரங்கள் செய்வித்து எம்பெருமான் திருவடிவாரத்திலே சமர்ப்பித்து அதற்குரிய திருமஞ்சனம் ஒரு லகுவான திருமஞ்சனத்தை செய்வித்து பிறகு பிராட்டிக்கு அணுகி இருக்கின்றார். அலர்மேல் மங்கையத்தின் திருமார்பில் சிரித்த ஸ்ரீதரன் இந்த பிராட்டியின் சேர்க்கையை பக்தர்களின் பால் கருணை மட்டுமே பொழியும்படியான தாமரை தளம் போல திருக்கண்களை உடைய கண்ணழகை உடையவள் இந்த தாயார் என்று இவ்விடத்தில் வர்ணித்துள்ளார். ஆக இந்த கருடமலையின் உச்சியில் எழுந்துள்ளிருக்கும் ரிஷிகேசனின் கோவிந்தனை இவனை சுற்றியுள்ள அனைத்து க்ஷேத்திரங்களையும் நன்றாக இப்பொழுது சேவித்தோம். இந்த கருடமலை குறித்து இவ்விடத்தில் எழுந்துள்ளிருக்கும் இந்த எம்பெருமானை வெங்கடநாயகனை குறித்து தமிழில் சுவாமி நம்மாழ்வார் சிறீதரன் செதைய தாமரை கண்ணன் என்றென்று இராப்பகல் வாய் வெறி அறமந்து கண்கள் நீர் மல்கி எவ்வுயிர்த்து உயிர்த்து மரிய தீவினை மாள இன்பம் வளர வைகல் வைகல் இரி உன்னை என்னுள் வைத்தனை என் இருடி கேசனே என்கிறார். இப்படி வைத்து கொண்டால் எப்பொழுது நினைத்து கொண்டிருந்தாலே எப்படி மரிய தீவினை மாள இன்பம் வளர தீவினை போனால் இன்பம் தானே வளர வேண்டும், பாப்ப வினைகள் போனால் இன்பம் தானே வளர வேண்டும். அதை தான் இவ்விடத்தில் அழுத்தம் திருத்தமாக சுவாமி சாதித்துள்ளார். மற்ற ஸ்தலேன ஸ்ரீயமுத்வகன் ஹரிஹி என்கிறார். விஸ்தாரி பத்மோத்பல பத்ரலோச்சனகா என்கிறபடியே இந்த தாயார் இவனுடைய திருமார்பில் இருந்து கொண்டு பக்தர்களை நன்றாக கண்டு அவளுடைய அனுகிரகத்தை அள்ளி அள்ளி தருகின்றாள். அப்படி இருக்க நம்முடைய வினை மாளுவதற்கு என்ன குறை இருக்கப் போகிறது? இப்படி என்றென்றும் பக்தர்கள் பக்தியினாலே ஓயாமல் அவன் திருமன் நாமங்களே சொல்லிக்கொண்டும் அவனை நினைந்து உருகி கண்களில் நீர் மல்கி மனம் விரும்பியதாலே உஷ்ண பெருமூச்சு விட்டு கொண்டிருக்கும் பக்தர்களின் தீவினைகள் மாள அனாதியான தொடர்ந்து இருக்கிற பாப்பங்கள் நசிந்து போகும்படியாக செய்கிறாள். அதாவது இவளுடைய சிபாரிசனாலே நமக்கு செய்து முடிக்கிறான் திருவேங்கட நாயகன். இருடிகேசனான கோவிந்தன் பக்தர்களுக்கு இன்பங்கள் பெருக்கி ஆனந்தம் மேன்மேலும் வளர சர்வ காலத்திலும் எம்பெருமானை கோவிந்தனை தயாராக நின்று கொண்டிருக்கின்றான். இந்திரியங்களை தன் பக்கலிலே திருப்பி அவர்களின் இந்திரியங்களை ஆளும் நாயகனான எம்பெருமானுக்கு தான் எத்துணை உபகாரங்கள் செய்தாலும் போதாது என்கிறார் ஆழ்வார். இப்படி அவன் முன்னால் நின்றாலே போதுமானது. நம் பாப்ப கூட்டங்கள் விலகி அவனையே நோக்கி கொண்டு இருக்கும்படியாக சிந்தனை எங்கும் தப்பாமல் அவனை கண்டு கொண்டிருக்கும் மனம் நன்றாக நாம் என்ன வேண்டுகிறோமோ நன்றாக நினைவில் கொண்டு அவன் திருவடியை நோக்கி கொண்டு நன்றாக வேண்ட முடியும். அதை சற்று சிந்தினால் போதுமானது. வேறே நாம் வேண்ட முடியாதவாறு வேறே புத்தியை செலுத்தி விடுவான். ஆகவே அந்த கோவிந்த நாமத்தை சொல்லிக்கொண்டே அவன் திருமுன்பு சென்றால் நாம் என்ன வேண்டுகிறோமோ அவன் தெரிந்து கொண்டு நன்றாக நமக்கு அனுகிரகிப்பான். இருடிகேசன் எம்பிரான் கோபாலன் எம்பெருமானை கண்டு களிக்க கொடுத்து அந்த இந்திரியங்களை தன்னையே அனுபவிக்கும்படியாக செய்யும்படுகிறான் இந்த தாயார் ஸ்ரீ வெங்கடேச கோவிந்தன். இந்த இருடிகேசன் என்றால் இந்திரியங்களை வேறே விஷயங்களில் புகுத்தாது தன்னையே அணுகி வேண்டி இருக்கும்படியாக செய்பவன் கோவிந்தன். அத்துணை பக்தர்களை வசீகரித்து தன் பக்கத்திலே வைத்து கொள்ளும்படியான அழகை கொண்டவன் இவன். அந்த அழகுக்கு அழகூட்டுபவள் அமுதினும் பெண்ணமுதான இந்த அலர்மேல் மங்கை பக்தர்களை வசீகரித்து அவர்கள் பால் அன்பை பொழிந்து உயர்ந்த பலன்களை அளிக்கச் செய்கின்றாள் இந்த தாயார். இப்பொழுது திருமாங்கல்ய தாரணம் நடக்க இருக்கின்றது. இப்பொழுது அந்த திருமாங்கல்யத்தை
ஸ்ரீதேவி பூதேவி திருமுன்பு அந்த திருவடிகள் முன்பு நன்றாக சமர்ப்பித்து மாங்கல்ய தாரண நடக்க இருக்கின்றது. நன்றாக சேவித்து பலனை பெற வேண்டும். Ella
Nanda Vangarasa Nagaya Larba Brother Lada Ravanda Gaya Tababane Randa Gadayama Maswaha Yusvadattaya Vayandara Udangaya Adigaga Madhedha Om Bhavaha Om Vaswaha Om Vaswaha Om Bhava Swaswaha Dharma Gatar Dharma Gatar Dharma Pradame Sarva Prasthano Adadevare Vaitavam Gaishe Dharma Swara Dharma Swara Dharma Swara Dharma Om Mara Dharma Vindra Ayana Auto Karna Vijaya Sata Swaha Dharma Todakna Trada Dovada Swaha Thil Vravada Karna Auto Gobaya Dhamma Swaha Karma Swaha Vinda Sasra Swaha Tadaswaha Pramam Ravu Rade Rakwa Swaha Tadapra Vlavada Agranda Twadapa Gaswaha Vam Baswa Vaswa Vabba Swaha Dhyana Gatar Udana Gasar Rava Gasar Rapada Veta Andaham Gaisha Laswar Udana Laswar Laswar Apraya Yadasra Vedra Medan Raga Swaha Dela Swaha Swabra Swanda Swaha Iswab Beswaha Ravad Beswaha Trevada Trevada Swava Swaha Napa Mindaba Swaha Nava Swaha Swarkate Swadura Beswada Beswaha 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 Swaha Idwan Swaha Yedo Yavasane Utone Swaha Solasane Utone by Swaha Somasane Tame by Swaha Ayodeme Parame by Swaha Bhamma Deme Budeme by Swaha Satya Pyare Tohatra Satrapa Pera Swaha Vidara Vidara Tabrera Varada Pyare Swaha Bhakta Swaha Bhakta Swaha Bhakta Swaha Sokta Swaha Adda Jelana Jelanda Jenabra Sayala Swaha Havanda Mera Sagdara Ramate Savanda Swaha Devanda Lotsaha Aj Hai Indaya Dugo Swaha Om Lagana Tavan Johade Om Lagana Sama Veda Pradena Vyambon Lagade Sana Vapranita Swaha Aj Hai Indaya Dugo Swaha Tapatra Adhavabadhaya Agnetrapaya Netrapaya Detrapaya Prametrapaya Pramadhyatapanda Adeyama Gasahar Vedama Gasar Veva Gasar Napradave Avar Sarvandavar Ida Udachar Metta Vyave Paitravatram Mebo Yasvaha Varnapadavarnam Mebo Yasvaha Rachyan Lakshana Pranat Rachyan Sadaramadhe Sarvantarvakya Grande Sadyadna Toksha Apyayam Dama Bhavano Yama Yambre Tayangata Tadara Vitera Yaswaha Apyayam Dama Bhavano Yama Yambre Tayangata Tadara Yaswaha Siddhandam Subhadhadara Siddhandam Devadhadara Vodat Parvatma Vod Bhagrama Lepsya Vodat Padara Adatta Swabhoravaha Samaveta Pavata Hidavaha Padavata
திவ்ய தம்பதிகள் தேங்காய் உருட்டி விளையாடும்படியான இந்த கிரமத்தை அர்ச்சக சுவாமி செய்து கொண்டிருக்கிறார். நித்யம் விஸ்வம் வசயதி ஹரிஹி நிகிரக அனுகிரகாபியாம் ஆத்யே சக்திம் விகடயதி தே ஹந்தகாருண்யபூரஹ ஈஷத் நியூனம் ததிஹ தைதாத் ஈஷித்ருத்வம் பவத்யாஹ தச்சேஷத்வம் கதம் விதரதா தேவி துல்யேபி பூம்னி என்கிறது. இவ்வுலகின் கண் தீயவர் நல்லவர் என்னும் இருவகையான பக்தர்களை உடையது, இல்லை மக்களை உடையது என்று லக்ஷ்மி சகஸ்ரம் விளக்கியுள்ளது. நம்மாழ்வார் இக்கருத்தை நல்குறவும் செல்வம் நரகம் சொர்க்கமுமாய் வெல்பகையும் நட்பும் விடமும் அமுதமுமாய் பல்வகையும் பரந்த பெருமான் என்னை ஆழ்வானை செல்வம் மல்கு குடி திருவிண்ணகர் கண்டேனே என்று சாதித்தருளியுள்ளார். அதாவது ஒன்றுக்கொன்று சேரா சேர்த்தியாக எதிரெதிராக இருக்கும்படியான அந்த ஒரு காரணங்கள் கூட எதிர்ப்பதமாக உள்ள அனைத்து பதார்த்தங்களும் ஸ்ரீமன் நாராயணனே என்று சிருஷ்டித்தவைகளே, அனைத்தும் அவனது உடைமையே. பகவான் தீயவைகளை அகற்றி நல்லவர்களை ரட்சித்தும் தன் வசத்தில் வைத்துள்ளான். இப்பொழுது மாலை மாற்றல். திருமலையப்பன் சாற்றிக்கொண்ட மாலையை பிராட்டிக்கும், பிராட்டிமார்கள் சாற்றிக்கொண்ட மாலையை திருமலையப்பனுக்கும் சாற்றி மகிழ்விக்கின்றனர். இந்த மாலை மாற்றல் நன்றாக கண்டு கழித்து பக்தர்கள் அனைவரும் வேண்டிய பலன்களை பெற்று மங்கள பலன்களை பெற்று மேன்மேலும் சிறந்து வாழ வேண்டும். இப்படி லோகமாதாவான பத்மாவதி தாயார் அனைத்து பக்தர்களையும் காத்து ரட்சித்து இந்த விரோதிகளை போக்கி வேறுபாடின்றி நன்றாக ரட்சித்து மேன்மேலும் மங்களங்களை செழித்து வளர செய்ய வேண்டும். அது மட்டுமே வேண்டும்படியாக இருக்க வேண்டும். தாயாரின் கருணையால் நன்றாக எப்பேற்பட்ட பாப்பங்களும் கழியப்பெற்று பகவானின் அனுகிரகத்தாலே சகல மங்களங்களையும் பெற்று வாழ்கின்றார். இந்த கோவிந்த நாராயணன் துஷ்டர்களை தண்டித்து பக்தர்களை தன் வசப்படுத்திக் கொள்கின்றான். தாயாரின் இயல்பான தயை மட்டும் செலுத்தி ரட்சிக்க பார்க்கிறாள் பக்தர்களை. பக்தர்களை ரட்சிக்கும் விஷயத்தில் இருவருக்கும் ஒருவருக்கொருவர் சளைத்தவர்கள் இல்லை அல்லவா? அனைத்து புராணங்களும் இதிகாசங்களும் மேலும் வேதாந்தங்களும் ஆச்சாரியர்களும் ஆழ்வாராதிகளும் பாசனங்களாலே இதையேத்தான் சொல்லி நம்மை கவர்ந்தும் இருக்கின்றோம். ஆகவே தான் இத்தனை பக்த கூட்டங்களை நாம் கண்முன்னே கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம். நாமும் அவர்களில் ஒருவராக இருக்கின்றோம். நிச்சயமாக இவர்களின் திவ்ய தம்பதிகளின் பலன்களை பெற்று நன்றாக வாழ்வாங்கு வாழ பிரார்த்தித்து அமைகின்றோம். இப்பொழுது அட்சந்திராலோ பரிமாற்றம், அட்சதை பரிமாற்றம் திவ்ய தம்பதிகளுக்கு நடக்க இருக்கின்றது. அதை அர்ச்சக சுவாமி அட்சதை பரிமாற்றம் செய்து இந்த திருக்கல்யாண உற்சவத்தை பூர்த்தி ஆகின்றது. இதோடு நன்றாக அனைவரும் வேண்டிக் கொண்டு
தங்கள் தங்கள் அபிலாட்சிகளை தீர பிரார்த்திக்க வேண்டும். పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.